ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड। इंद्रियर गतिपथ बदलाइबा काहारी काहारी ज्ञान हुए नहीं। ये प्रसंग रे ठाकुर श्री रामकृष्ण कहउछंती विद्या पांडित्य और धनर अहंकार थिले ज्ञान हुए नहीं। अर्थात ज्ञान लाभ करने को हेले ज्ञानर प्रतिबंधक यही सब अहंकार त्याग करने को हेबो। अहंकार विभिन्न गुणर हुए यह बुझाइबा पई कहउछंती तम गुणर स्वभाव अहंकार। अहंकार अज्ञान हुए। तम गुणर आउ दुईटी लक्षण होची काम और क्रोध। गीतार अछि काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। ठाकुर तम रज को पृथक न करी आउ टिके व्यापक अर्थरे कहउछंती उभय ही मनुष्य को बद्ध करे एवं सत्वगुण मुक्त करे। क्रोधरे हिताहित ज्ञान न थाई। हनुमान लंका पड़िले किंतु तांकर ए ज्ञान नहीं जे सीतांक कुटीर नष्ट हो। क्रोधरे जे आम मानकर बुद्धिवृत्ति लोप पाए ताहा आमे माने स्पष्ट भाव में बुझीपारू। आमे माने कहू मु सेतेबेले रागी जाइथिली मोर ज्ञान नथिला। गीतारे श्री भगवान कहउछंती ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधात् अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एगुड़िक गोटे पर गोटे हुए। प्रथमे विषय संगरे संबंध विषय मझिरे बास करिबा विषय नहीं व्यवहार करू करू क्रमश विषय भल लगे सेप्रति मनरे बासना जागे। तापर से काम बा ईप्सित वस्तुर प्राप्ति रे जहा किछि प्रतिबंधक ता उपरे क्रोध हुए। सुतरां कामरु क्रोध हुए। क्रोधरु मोह बा हिताहित ज्ञान शून्यता। महरु स्मृतिभ्रंश आत्मज्ञान बा निजर लक्ष्य संपर्क में जो स्मृति ताहा विनष्ट हुए। स्मृतिभ्रंश हेले लक्ष्य भ्रष्ट हेले मनुष्यर बुद्धिनाश हुए। बुद्धि अर्थात निश्चय करिवार शक्ति। एही मार्गर चलिबी यह मोर लक्ष्य एही निश्चयात्मिका बुद्धिर नाश हुए। बुद्धिनाश हेले मनुष्यर आउ कौन रहिला मनुष्य ही विनष्ट हैला। एठारे लक्षणीय ठाकुरे काम और क्रोध दुईटी को अलगा करी कही नाहंती। जहाँ आमे गोटे रूपरे काम बा वासना रूपरे देखू ठीक सही वस्तु ही आउ गोटे रूपरे क्रोधरे रूपांतरित हुए। वर्तमान ए प्रश्न स्वाभाविक भाव में मनरे उठे जे मनुष्यर काम क्रोध आदि जो रिपुगुड़िक अच्छी से गुड़िक जय करिबार उपाय कौन। ठाकुरे कहउछंती पथुरिया घाटर गिरीन्द्र घोष कहिथिला काम क्रोध आदि रिपुगुड़िक तो जीवे नहीं ए गुड़िकर गतिपथ बदलाई दियो। काम प्राप्तिर इच्छा ईश्वरंग प्रति हो क्रोध ईश्वर प्राप्तिर अंतराय गुड़िक प्रति क्रोध हो। लोभ भगवान के प्रति लोभ हो। मोह ईश्वरंग रूप और गुण प्रति आकर्षण हो। तापरे मद मात्सर्य आदि एगुड़िकरू आसुची। भगवान को नहीं मत्त हुआ तांको नहीं अभिमान अहंकार कर। यही भाव में रिपुगुड़िकर गतिपथ भगवान आड़ को बदलाई देवा फल से गुड़िकर अनिष्टकारिता दूर हो जाए। विशेषकर संसार रे व्यक्ति विशेषों प्रति आम मानकर जो आकर्षण ताहार गति भगवान आड़ को बदलाई पारिले ताहा आम मान को भगवान निकट को नहीं जीव। अवश्य ये कामटी जते सहज मन होउछि वास्तविक सते सहज नुहे किंतु यह अभ्यासर गोटे प्रणाली। ठाकुरे बारंबार अनेक प्रसंग रे यही प्रणाली उपरे जोर देइछंती कारण साधारण मनीषों पई यही प्रणाली खूब प्रयोजनीय। प्रायतः कौन सी व्यक्ति व स्नेहर पात्र उपरे आमे माने आकर्षण बोध करूँ जार चरम दृष्टांत भरत राजांकर हरिण को भाविबा कथा। आमे माने मध्य व्यक्ति विशेष प्रति आकृष्ट होई समस्त मन को ताठारे केंद्रीभूत करी बद्ध हो जाऊ। एहार प्रतिकार कौन। ठाकुरे कहउछंती ता भितरे ईश्वर को देखिया पई चेष्टा कर। दृष्टांत स्वरूप
ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଧ୍ୟାନ ଜପ କିପରି ହେଉଛି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ ୟା ମୁହଁ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏପରି ସାଧାରଣ ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ ନିରସ୍ତ ନ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କାହା କଥା ମନେ ପଡ଼େ? ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ଭାଇଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରେ, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତା ଉପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତାକୁ ଗୋପାଳ ମନେ କରିବ। ତାକୁ ମଣିଷ ଭାବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗୋପାଳ ଭାବି ଭଲ ପାଇବ। ତାଠାରୁ ମନ ଫେରାଇ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କର, ସାଧନା କର। ଏପରି କିଛି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତଟିର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଗଭୀର ହେଲା ଯେ ଭାବ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀ। ଭକ୍ତଟିକୁ ଭାଇର ପୁଅ କଥା ଆଉ ଭାବ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ତା ପକ୍ଷରେ ତାହା ମାନିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଣତା, ହଠାତ୍ ଲଗାମ କଷି ତାକୁ ସେ ଦିଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଯେପରି ପ୍ରବହମାନ ନଦୀସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେନାଲ କରି ତାହାର ଗତିପଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ନଦୀ ସେହି ଦିଗକୁ ବହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମନର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବନା କରି କରି ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କୌଶଳ। ଗୀତାରେ ଯେପରି କୁହାହୋଇଛି, ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ କୌଶଳପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରେ କୌଶଳପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ସେହି କୌଶଳ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜ ମନ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ଅନର୍ଥକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମନକୁ ଜୟ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ପିଲାଟିକୁ ଗୋପାଳ ଭାବି ଭାବି ଅନାୟାସରେ ମନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବ ଅଛି ତାହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଗୋପାଳର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ବା ପଥର ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଭଗବତମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଏହି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ସତ୍ତା ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ନ ବୁଝି ଜଡ଼ର ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ସୁତରାଂ ବଦ୍ଧ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣର ବସ୍ତୁକୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଆଉ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ନୀଚ ଭାବର ଉଦୟ ହୁଏ ଠାକୁରେ ତାହା ଦେଖି କାହିଁକି ଭଗବତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମାତାଲର ମତ୍ତତା କ'ଣ କାହା ମନରେ ଧର୍ମଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରେ? କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ପରମାନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଫଳରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୀବ୍ର ବିଷୟ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ବିଷୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ଆଲୋକ ଉପରେ ଆବରଣ ଥିଲେ କିଛିଟା ଆଲୋକ ଯେପରି ଆବରଣ ଭେଦ କରି ବାହାରି ଆସେ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବିଷୟ ରୂପକ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିବଦ୍ଧ କରେ, ସେହି ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କର। ଏହାର ନାମ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା। ଏପରି ଭାବରେ ରିପୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବଦଳାଇ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ବିଷୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୋଧ ହେବ। ଏହା ସାଧନାର ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ। ବିଶେଷତଃ ଭକ୍ତି ପଥରେ
ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାୟଟି ଏହି ଭାବରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି। ମାଟି, ପଥର କିମ୍ବା କାଠର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆମେ ତାହା ସଜାଇପାରୁ, ହଲଚଲ କରିପାରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଧରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦିବା ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ବୁଝୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଭାସ୍କର କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି କର। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସଜାଉଛୁ, ତା ଉପରେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହା କରୁ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା। ଆମେ କହୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅମୁକ ଜାଗାର ଦେବତା ଜାଗ୍ରତ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଦେବତା ଶୋଇଛନ୍ତି? ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ? ତାହା ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ନିଦ୍ରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ନୁହେଁ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆରୋପ କରିଯାଉଛୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ପରେ ମୃଣ୍ମୟ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେଠାରେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏହିଠାରେ ସାଧନାର ପରିଣତି। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରାଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ନିଜର ପ୍ରାଣରୁ ଏହି ପ୍ରାଣ ଆସେ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ଦେବତା ଆସି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତୀକ ଉପାସନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଦେବତା ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରଖି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରୁନାହୁଁ। ମନ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା କେଡ଼େ କଠିନ। ଫଳତଃ ଗୋଟିଏ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ବାହ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ତାହା ପୂଜାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ପୂଜାର ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ କ୍ରମଶଃ ସେହି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସେଠାରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ହିଁ ମନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଠାକୁରେ ଭକ୍ତକୁ ଭାଇର ପୁଅ ଉପରେ ଗୋପାଳର ସତ୍ତା ଆରୋପ କରି ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଠାକୁରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କାଠ ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଳିକା 10ଟା ହାତ ନାହିଁ, ସିଂହ ବାହିନୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 10 ଭୁଜାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଳ୍ପନା କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେ କ୍ଷଣ ମନଟା ସ୍ଥୂଳ, ସେତେ କ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଆଶ୍ରୟ ବା ଆଧାରର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳ ମନ ଯାହାକୁ ଧରିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅବଲମ୍ବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନକୁ କ୍ରମଶଃ ଏକାଗ୍ର କରିପାରେ। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ବି ପ୍ରତୀକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଉପାସନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ କଳ୍ପନା କରି ଉପାସନା କରୁ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋରମ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ବି ପ୍ରତୀକ। ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରି ଅଭିନିବେଶର ଦରକାର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏପରି ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିମା ବା ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କର ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲେ କ୍ରମେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସେ ଓ ଭକ୍ତିଲାଭ ହୁଏ। ଭାଗବତରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଗ୍ରହ ଉପାସନାକୁ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କୁହାହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କର, ଆଉ କୁହ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ଉଠେ? ଏହି ଶବ୍ଦଟି ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହଁ। କେବେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦକୁ, କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିମ୍ବା କ୍ରୁସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁ ହିଁ ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଉପାୟ। ତାହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି?
ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଷଣ ମନର ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ ନ କରିଛି ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଦତ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଅଛି, ଢିଙ୍କି ଭୋଜି ଯଦି ଏହି ଭବନଦୀ ପାର ହୋଇପାରେ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କିବା ଆସେ ଯାଏ ପ୍ରିୟ ସୁଖେ ପ୍ରେମ ମଧୁ। ଢିଙ୍କିର ଭଜନା କରି ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିପାରୁ, ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅର୍ବାଚୀନ କହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଦୋଷ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଡାକ୍ତର ସରକାର ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିବାଦୀ, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ସେତେଟା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରିପୁ ବସ ନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ସେହି କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପଥକୁ ଭୁଲ ପଥ କହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏହାକୁ ବିଚାର ପଥ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ରିପୁଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୟ ଲାଭ କରି ପରେ ସେହି ବିଜିତ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏ କଥାଟି ବୁଦ୍ଧିଗମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଓ ପରେ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପଥରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏହି ଭକ୍ତିପଥ ଅନୁରାଗର ପଥ, ଏ ପଥ ସଂଗ୍ରାମର ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଦେଖୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋପୀଗଣ କାନ୍ତ ରୂପରେ, ଯଶୋଦା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଓ ବ୍ରଜ ବାଳକମାନେ ସଖା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହିଁ ଭକ୍ତିର ପଥ, ଅନୁରାଗର ପଥ। ଏହି ଅନୁରାଗ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଷଡ଼ରିପୁ ସଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତି ପଥ ହିଁ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଥ। ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ସେହି ଭଲ ପାଇବା ପାତ୍ରଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିନେବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ରହିଲେ ମନ ସ୍ୱୟଂ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ଯେପରି ମା ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ମାଙ୍କ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ର ଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ସେ ଯୋଗୀ ନା ଧ୍ୟାନୀ ବୋଲି ହୁଏ? ତାହା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର, ମାଙ୍କ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ତା ଆଡ଼କୁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଥ। ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଆଦି ସାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ତାହା ଆଉ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତି ପଥରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁତ୍ର ସକାତୁର, ସିଏ କ'ଣ କାହା ସଙ୍ଗରେ କଳହ କରିପାରେ କିମ୍ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇପାରେ ନା ଅନ୍ୟ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ? ଆହୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଝଡ଼ିପୋକ ଯଦି ଥରେ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଏ? ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ଯାଏ। ପରିଣାମର କଥା ଭାବି ଡାକ୍ତର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଛେ ପଡ଼ି ହୋଇ ମରୁ, ତାହା ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଅପାତ୍ରରେ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ପିତ ହେଲେ ପରିଣାମରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ କାରଣରୁ। ଏଠାରେ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି, ତାହାର ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାହାର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ତାହାର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତାକୁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଗୋପୀଗଣ ଏହି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଥିଲେ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ନ ଖଲୁ ଗୋପିକାନନ୍ଦନଃ ଭବାନ ଅଖିଳ ଦେହିନାମ୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦୃକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କେବଳ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ଅଖିଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖୁଅଛ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ତୁମ ବିରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦନା, ତାହା କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁନାହଁ? କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି?
ନା ତୁମେ ଯେ ଅଖିଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନିଲେ? ସାଧନା କରି? ସେମାନେ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି? ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରି? ନା, ତାହା ବି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପଦରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କେବେ ବି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏହି ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପରି ଜାଣିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଜାଣିବା, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ବିଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବା ବିଚାରର ପଥ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଯୋଗୀ ନା ଧ୍ୟାନୀ ଯେ ମନ ସଂଯମ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ? ପୁଣି ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ତାହା ତ କେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଭଲ ପାଇବୁ କିପରି? ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି କିପରି ଭଲ ପାଇବୁ? ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଭଲ ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରୋପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ଅଛି। କେହି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ, କେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, କେହି ବା ନାମଯଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ବିଷୟ ଅଭିମୁଖୀ ଭଲ ପାଇବାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦିଆହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ନ କରି ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହେ ନାହିଁ। ଗୋପୀଗଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଚାହିଁନଥିଲେ, କାନ୍ତ ରୂପରେ, ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅଥଚ ସେମାନେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ? ଭାଗବତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଗଲେ ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେଉ ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ଦିଅ, ମନର ଗତି ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସାଧାରଣ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ଦୋକାନଦାରୀ ନୁହେଁ। ଦୋକାନଦାରୀମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଏହି ଦାମ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଗୋପୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀଗଣ କାତର ହୋଇ ବଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଖୋଜିବା ପରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିମାନ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ନାନା ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କେହି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ପ୍ରତିଦାନର ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, କେହି ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇଲେ ବି କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଭଲ ପାଏ। ପୁଣି କେହି ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦାନରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ନାହିଁ। କେହି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଭଲ ପାଏ, ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏହି କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳର କୌଣସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇ ଭଲ ପାଏ ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁଟି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୋକାନଦାରୀ। ପୁଣି ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିଦାନରେ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ, ସେ କୃତଘ୍ନ। ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଭଲ ପାଏ, ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ କୃତକୃତ୍ୟ, ନହେଲେ ଆତ୍ମାରାମ। ମୁଁ ଦୋକାନଦାର ନୁହେଁ, କୃତଘ୍ନ କିମ୍ବା ଯୋଗୀ ବି ନୁହେଁ। ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥିଲି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।